آج شہید بے نظیر بھٹو کی 12ویں برسی ہے اور آج کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج اسی مقام پہ یعنی کہ لیاقت باغ میں آج ان کی برسی منائی، یوم شہادت کا جلسہ کیا، جہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو نے 27 دسمبر 2007 کو جلسہ کیا تھا، جو کہ ان کی زندگی کی آخری پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی۔ یہیں پر ان کا پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس کے بعد وہ شہید ہو گئی۔ اس کے بعد ہر سال 27 دسمبر کو عام طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ دن گھڑی خدا بخش میں مناتی تھی، جہاں پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوتا تھا۔ 12 سال کے طویل عرصے کے بعد آج پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جلسہ لیاقت باغ میں کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر بلاول بھٹو زرداری آج انہوں نے یہ تقریر کی، اور اس کی بڑی علامتی اہمیت ہے کیونکہ جلسہ گڑی خدا بخش میں نہیں، پنجاب میں ہو رہا ہے، راولپنڈی میں ہو رہا ہے، جہاں پر بلاول بھٹو زرداری نے یہ تقریر کی۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے اور بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عموماً انہوں نے انہی باتوں کا ذکر کیا جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے آخری خطاب میں آج سے 12 سال پہلے کیا تھا۔ بہت زبردست مماثلت تھی گفتگو میں آج کی بلاول بھٹو زرداری کی تقریر میں اور 12 سال قبل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی آخری تقریر میں۔ آج جب یہ دھرتی پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں اور اس لیے میں اس تاریخی لیاقت باغ میں آئی ہوں، آج پھر یہ دھرتی پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں اور اس لیے میں آج پھر اس تاریخی لیاقت باغ میں آیا ہوں۔ قائد ایوان ذوالفقار علی بھٹو نے اس قوم کو 1973 کا آئین دیا۔ بھٹو شہید نے سرزمین پہ آئین کو آئین دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے کارکن باہر نکلتے تھے، کوڑے لگتے تھے، ہر کوڑے کے ساتھ وہ کہتے تھے بھٹو کو رہا کرو۔ آپ گواہ ہو جیلوں پر کوڑے برسانے کا اور ان کا نعرہ جیے بھٹو کا جواب کا۔ جس ملک کے اندر غریب کا پیٹ، مزدور کا پیٹ، بچے کا پیٹ خالی ہو، وہ ملک مضبوط نہیں ہو سکتا۔ جس ملک کے اندر غریب کا پیٹ، مزدور کا پیٹ، بچے کا پیٹ خالی ہو، وہ ملک مضبوط نہیں ہوتا۔ 20 لاکھ نوجوان بے روزگار ہیں۔ اگر ہم کہیں مہنگائی ہے، لوگ اپنا تنخواہ پر گزارا نہیں کر سکتے، پینشنرز گزارا نہیں کر سکتے، تو ہمیں کہا جاتا ہے معیشت تو بہت اچھی ہے۔ 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، لوگ تنخواہ پہ گزارا نہیں کر سکتے، پینشنز پہ گزارا نہیں کر سکتے، تو یہ کہتے ہیں کہ معیشت سے سمت پہ چل رہی ہے۔ خیبر سے کراچی تک عوام کی آواز کہہ رہی ہے الوداع الوداع سیاسی یتیم، الوداع الوداع۔ خیبر سے کراچی تک عوام کہہ رہے ہیں کہ الوداع الوداع سیاسی یتیم، الوداع۔ اپنی علالت کی وجہ سے جناب آصف علی زرداری آج کے جلسے میں شریک نہیں ہو سکے، تاہم بلاول کے خطاب سے قبل انہوں نے ایک ویڈیو پیغام اسٹیج سے ان کا ایک ویڈیو ریکارڈڈ پیغام سنایا گیا، لیکن اس کی کوالٹی اچھی نہیں تھی، وہ اچھی طرح سے ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر کا ایک بڑا حصہ جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی اس کو وقف کیا حکومت پر کڑی تنقید کرنے پر، عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنانے پر، اور ان کا کہنا یہ تھا آج کی اس اہم تقریر میں کہ پاکستان پر سیاسی یتیموں کا راج ہے، آئینی معاشی بحران ہے، پارلیمان پر تالا لگ چکا ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے، میڈیا عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں اور سیاسی یتیم گھبرا چکے ہیں۔ یہ حکومت عوام کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ نیا پاکستان کے نام پہ سیاسی یتیموں کا راج ہے، پارلیمان پہ تالا لگ چکا ہے، میڈیا آزاد نہیں، جوڈیشری پہ حملے ہو رہے ہیں، 18ویں آئین پہ حملے ہو رہے ہیں، عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے، جس سے وفاق ہل رہا ہے۔ یہ سیاسی یتیم گھبرا رہے ہیں، ان کا کت پتلی راج ہل رہا ہے۔ 2020 کو عوامی حکومت لانے والا کا سال
होना पड़ेगा। 2020 अवामी राज का साल होगा, साफ और शफाफ इलेक्शंस का साल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जिदोजहद से हम इन सिलेक्टेड को, हम इन सियासी यतीमों को कर पेश के रहेंगे। पाकिस्तान का जो मंजर खींचा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वो हुकूमत के हवाले से, हुकूमती सूरत हाल के हवाले से एक क़यामत का मंजर था, जिस पर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रावलपिंडी में जलसा करना, लियाकत बाग में जलसा करना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी पर उसी लियाकत बाग में जलसा करना जहां उनकी शहादत हुई थी, बहुत अहम सियासी मौजू है आज का, उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों और एनालिस्ट में से एक, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जनाब जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। लोग चाहे जितने भी आए हों जलसे में, लेकिन बाहर रावलपिंडी में जलसा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा है और लियाकत बाग में जलसा है। बिल्कुल सही है कामरान, इसकी जो है एक लिहाज से सिंबॉलिक वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा था कि जितने जलसे पहले होते रहे, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो है एनिवर्सरी पे हो या कोई और भी पीपल्स पार्टी के जितने भी जलसे बड़े होते थे, वो लाड़काना या गड़ी खुदाबाश तक महदूद होते थे। और ये 12 साल के बाद जो है वो रावलपिंडी में जलसा हुआ है, यकीनी तौर पे इसकी एक बहुत अहमियत है। मैं समझता हूँ अहमियत ये तरीक़ा है कि यहीं पे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की आखिरी तकरीर भी यहीं भी हुई थी, और मैं समझता हूँ कि जब पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि अपने आप को पंजाब के अंदर रिवाइव करे, तो उसका एक लिहाज से एक पहला कदम कह सकते हैं। लेकिन इसमें उनको बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि पंजाब में देखा जाए तो एक ज़माने में रावलपिंडी पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था, यहाँ पे बहुत ही मजबूत उनकी जो है सपोर्ट हुआ करती थी, लेकिन वो सब ख़त्म हो गई है। अब ये कि इसमें इनकी कोशिश शायद ये है कि अब पंजाब में दोबारा अपने कदम जमाया जाए, और उनकी शायद ये भी एक लिहाज से कैलकुलेशन है कि जब अगर तहरीक ये इमरान खान की पॉपुलरिटी में कमी आ रही है या पीटीआई की जो है वो अब स्टैंडिंग उस तरह से नहीं रह रही है, तो उनकी कोशिश शायद ये होगी कि पीपल्स पार्टी उसके किसी तौर पे भी जो है उसके सपोर्ट बेस अपनी वापस ले सके। लेकिन बहुत ही कठिन मामला है। असल बात यही आती है कि पीपल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, कि जो है वो क्या नैरेटिव आवाम को देते हैं और क्या इसके मतलब अलावा ये कि क्या वो आवाम को मुतहरिक कर सकते हैं। उनको बहरहाल, क्योंकि अगर हुकूमत का अवाम को कोई रास्ता दिखाना है, अवाम को उन्हें कोई परफॉर्मेंस पेश करनी है, तो लामहाला उन्हें 12 साल जो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है उसकी परफॉर्मेंस पेश करना होगी अवाम के सामने, पंजाब के अवाम के सामने, जहाँ पर शहबाज शरीफ ने बहुत ही भरपूर अभी कारकर्दगी दिखाई है। और फिर वहाँ पर बिलावल के पास तकरीर तो है, जुमले तो हैं और इसमें बड़ा जोश जज्बा तो है, मगर परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी बना पर लोगों को वो अपनी जानिब, अपनी जमात की जानिब राग़िब कर सके। बिल्कुल सही है कामरान। देखिए, अगर ये कि एक पास बैगेज बहुत बड़ा है पीपल्स पार्टी के लिए और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, कि जो है जो इतना बड़ा बैगेज उनकी है मौजूद है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत के दौरान थी या उसके बाद जो है 12 साल हो चुके हैं इनको सिंध में हुकूमत करते हुए, और वहाँ की परफॉर्मेंस जो है वो यकीनी तौर पे अच्छी नहीं है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि लोगों को क्या दिखाएंगे, अगर यहाँ पे जो है पंजाब के अंदर सिर्फ नारे से जो है वो तब्दीली नहीं आती है, या वो अपनी सियासी एक जो सपोर्ट बेस थी उसको दोबारा हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यकीनी बात यह है कि उनके लिए एक मौका है, मौका इस लिहाज से है कि एक लिहाज से जो इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे, और ख़ास तौर पर पीटीआई की जो है वो तंजीम जो है उस तरह से हमें नज़र नहीं आती है पंजाब में जैसे हुआ करती थी, तो उनके लिए एक मौका तो ज़रूर है। लेकिन अवाम जो है वो खासे बाशऊर हो चुके हैं, वो सिर्फ इस बात पे जो है नारेबाजी की बुनियाद पे नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे सब कदर करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो शहादत थी या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत थी या जो उनमें अवाम की मकबूलियत थी वो यकीनी तौर पे बहुत अहम है। लेकिन ये था कि लोग सिर्फ इस बात पे नहीं देंगे वोट आपको, या उस बुनियाद पे आपके साथ नहीं आएंगे कि सिर्फ ये कहना कि जो है हम शहीदों की खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपको दिखाना भी पड़ेगा कि आप इसके अलावा भी बिलावल भुट्टो जरदारी यकीनन एक नौजवान शोला बयान मुकर्रर की हैसियत से ज़रूर सामने आए, मगर पार्टी के लिए फिर एक टॉप काडर भी चाहिए, सेकंड टियर लीडरशिप भी चाहिए, फिर एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए। पिछले 12-15 साल में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
کا جو کے حوالے سے عوامی رسپانس آیا ہے، جو پھر ان کی 5 سال کی وفاق میں گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی ہے، وہ ایروژن بڑا میسو ہوا ہے. پارٹی اب نہ گراس روٹ پہ نظر آتی ہے، نہ ان کے پاس وہ ایک بڑی ایکسائٹنگ یا بہت اچھی قسم کی کوئی لیڈرشپ بھی نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں سندھ میں اگر پچھلے 10 سال میں دیکھا جائے تو پارٹی جو ہے سندھ میں محدود ہو گئی ہے، وہ بھی اگر کہا جائے کہ اندرون سندھ میں محدود ہو گئی ہے. اور خاص طور پنجاب میں اگر آپ دیکھیں جن کے لوگ تھے جو کہ جن کا ایک سیاسی شعور بھی تھا، جن کی جڑیں بھی تھی اور جن کی وفاداریاں پیپلز پارٹی سے بہت عرصے تک رہی تھی، ان میں بہت کم لوگ یہاں پہ رہ گئے. بہت بڑی تعداد جو تھی وہ دوسری پارٹیوں میں چلی گئی مایوس ہو کے، کیونکہ پارٹی کی جو رہی ہے سیاست جو رہی ہے پچھلے اگر خاص طور پہ 5-6 سال میں، تو اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی سنجیدہ نہیں تھے کہ پنجاب میں اپنی سیاست کو واپس لے کے آئیں. بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے. کمرشل